Good morning and welcome to CRR YouTube channel. Now we are going to deal with the next topic, that is fermenter design. So fermenter is the most important part in fermentation process. So let's see what is a fermenter. A fermenter can be defined as a vessel in which sterile nutrient media and pure culture of microorganism are mixed and fermentation process is carried out under aseptic and optimum conditions. So fermenter is nothing but a huge large vessel which consists of sterile nutrient medium and pure culture of microorganisms are added to that medium, and the microorganisms utilize that nutrient medium and they grow, divide and produce some products which is called as the fermentation process. So fermenter is nothing but the vessel in which the fermentation process is carried out. So this vessel is to be under aseptic conditions and optimum conditions like pH, temperature, etc. have to be maintained. Fermenter provides a sterile environment and optimum conditions that are important for the growth of microorganisms and synthesis of desired products. So fermenter, in order to for the fermenter to work properly, it should be provided with a sterile environment. So sterile environment means the environment which is free from pathogenic microorganisms or unwanted microorganisms, and also optimum conditions like pH, temperature, etc. have to be maintained which are suitable for the growth of that particular microorganism. So then only desired product will be produced. So this is the design of a fermenter. This is motor. So when we connect this fermenter to a plug, or when the electric switch is switched on, this motor rotates. So the attached part, this is the shaft to which impellers are attached. These purple colored ones are called impellers, nothing but steering paddles. So when this motor rotates, the attached impellers to the motor also rotate. This is aerator, that is the passage or the inlet through which oxygen enters inside the fermenter. Exhaust outlet. So any exhaust gases that are developed during the fermentation process escape through this port, which is the exhaust outlet. This is product outlet. So after the completion of the entire fermentation process, the product will be harvested through this outlet. This blue colored one is water jacket. So the continuous rotation of the fermenter vessel results in production of heat. సో ఎప్పుడైతే ఒక మెషిన్ కంటిన్యూస్గా ఎక్కువసేపు రివాల్వ్ అయిందో, రొటేట్ అయిందో, హీట్ అనేది న్యాచురల్గా జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దాట్ హీట్, దాని సరౌండింగ్ చుట్టూట్లో ఇట్లాగా వాటర్ జాకెట్ అనేది ఉంటుంది, through which cooling water will be present, or it will be circulated, so that ఆ హీట్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయటం కోసం ఆ చుట్టూతా మనకి వాటర్ జాకెట్ కంటైనింగ్ కూల్ వాటర్ విల్ బి సర్క్యులేటెడ్. So fermentation process is not a simple task. It takes about 12 hours, 24 hours or 76 hours and so on. సో అంత కంటిన్యూస్గా మెషిన్ అనేది రన్ అయ్యేటప్పుడు న్యాచురల్గా హీట్ జనరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయటం కోసం మనం ఇక్కడ కూల్ జాకెట్ని ఉంచుతాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెన్సార్ ఆర్ ప్రోబ్. సో డిటెక్షన్ అన్నమాట. pH, ఆక్సిజన్, హీట్ ఏదైనా సరే ఎంత ఉంది ఏంటి మనం ఎప్పటికప్పుడు టెస్ట్ చేసుకోవడానికి, డిటెక్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక పోర్ట్ ఉంటుంది, in which a sensor or a probe is placed. This is a nutrient inlet. So nutrients
అంత ఎక్కువసేపు మెషిన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ యూస్ చేసుకునే కొలది న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే న్యూట్రియంట్స్ అయిపోతున్నాయో మనం ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా న్యూట్రియంట్స్ని సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద న్యూట్రియంట్ ఇన్లెట్ త్రూ విచ్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ సప్లైడ్ ఇన్ టు ద ఫర్మెంటర్. నెక్స్ట్ యాసిడ్ బేస్ ఇన్లెట్. సో pH షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ అండర్ ఆప్టిమమ్ కండిషన్స్ అని చెప్పుకున్నాం, pH కానీ టెంపరేచర్ కానీ. సో ఆ pH అనేది ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోబ్స్ గ్రో అయ్యేప్పుడు pH ఆఫ్ ది మీడియం విల్ బి చేంజ్డ్. అలాగే మైక్రోబ్స్ మల్టిప్లై అయ్యేప్పుడు ఒకలాంటి pH. అట్లాగే ఆ pH సెకండరీ మెటబలైట్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ సెకండరీ మెటబలైట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేప్పుడు కూడా మనకి మీడియం యొక్క pH అనేది వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయటం కోసం మనము యాసిడ్ని కానీ బేస్ని కానీ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద యాసిడ్ ఆర్ బేస్ ఇన్లెట్. సో టు మెయింటైన్ ద pH optimally. దిస్ ఇస్ వన్ ఈస్ స్పార్జర్. ఇక్కడ ఇది ఉంది చూసారా, కింద బేస్లో ఉన్న లైన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పార్జర్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా ఎయిరేటర్ అని. సో ఈ ఎయిరేటర్ ఏంటి, ఎయిర్ ఇన్లెట్ లోపలికి ఆక్సిజన్ సప్లైకి కోసం పెట్టింది. దీనికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్నదాన్ని స్పార్జర్ అంటాం. ఈ స్పార్జర్కి హోల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఆ హోల్స్లో నుంచి ఎయిర్ అనేది బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఎయిర్ని యూస్ చేసుకొని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దే రెస్పైర్. సో దీస్ ఆర్ ద basic parts of a fermenter. Coming to the general structure of a fermenter. A fermenter should be constructed in such a way that it can make provisions for the below activities: sterilization, temperature control, pH control, foam control, aeration and agitation, sampling point, inoculation points for microorganisms, media and supplements, drainage point for the drainage of fermented media, harvesting of product, cleaning and facility of providing hot, cold water and sterile compressed air. సో ఒక ఫర్మెంటర్ని ఈ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇవి అన్ని ప్రొవిజన్స్ కూడా ఆ ఫర్మెంటర్లో ఉన్నప్పుడే ఇట్ విల్ బి అ గుడ్ ఫర్మెంటర్. The material used for making a fermenter should not be corrosive nor add any toxic substances to the fermentation media and tolerate steam sterilization process besides high pressure and pH changes. సో ఇక్కడ మెటీరియల్ ఏదైతే ఫెర్మెంటర్ కన్స్ట్రక్షన్కి యూస్ చేస్తామో దట్ షుడ్ నాట్ బి కోరసివ్. అంటే అది రస్ట్ తుప్పు పట్టే విధంగా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే డ్యూరింగ్ ద ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అ లాట్ ఆఫ్ యాసిడ్స్, ఆల్కలీస్, గ్యాసెస్ విల్ బి రిలీజ్డ్. సో ఆ గ్యాసెస్కి, ఆ వచ్చినటువంటి రిలీజ్ అయినటువంటి యాసిడ్ బేసెస్కి తట్టుకునే విధంగా ఫర్మెంటర్ యొక్క బాడీ మంచి మెటీరియల్తో తయారు చేయబడి ఉండాలి. అలాగే ఇట్ షుడ్ నాట్ యాడ్ ఎనీ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ టు ద ఫెర్మెంటేషన్ మీడియా. అట్లాగే ఆ మెటీరియల్ ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ అండ్ రాబస్ట్. ఎప్పుడైతే అది వీక్గా ఉందో ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్కి అది రియాక్ట్ అయ్యి ఫర్మెంటేషన్ మీడియంలోకి కొన్ని టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని రిలీజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలాంటిది జరగకుండా అన్నిటినీ తట్టుకునేటువంటి స్ట్రాంగ్ బాడీని కలిగి ఉండాలి ఫర్మెంటర్ వెజల్ అనేది. అండ్ టాలరేట్ స్టీమ్ స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ బిసైడ్స్ హై ప్రెషర్ అండ్ pH చేంజెస్. అలాగే అంత ఎక్కువ హీట్ కండిషన్స్ని, స్టీమ్ స్టెరిలైజేషన్ ప్రాసెస్ని కూడా టాలరేట్ చేసుకునే విధంగా ఉండాలి. అలాగే హై ప్రెషర్ కానీ, హై టెంపరేచర్ కానీ, హై pHని కానీ కూడా తట్టుకునే శక్తిని కలిగి ఉండాలి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మెటీరియల్. The fermenter material used is also decided on the type of fermentation process. అంటే ఫర్మెంటర్ వెజల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్తో మేడ్ అవ్వాలి అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. అంటే మనం దాంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్
ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి మనం మెటీరియల్ని చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in case of beer, wine, lactic acid fermentation, etc., the fermenter tanks are made up of wooden material. సో ఇక్కడ ఇలాంటి ఆల్కహాలిక్ బెవరేజెస్ లాంటివి ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు దాన్ని తట్టుకోవటం కోసం మనము ఫెర్మెంటార్ వెజల్ని వుడెన్ మెటీరియల్తో కనుక తయారు చేసినట్లయితే ఇట్లాంటి కరోజివ్నెస్ కానీ టాక్సిక్ కెమికల్స్ రిలీజ్ అవ్వటం కానీ జరగకుండా ఉంటుంది. సో అంటే దాంట్లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రోడక్ట్ని బట్టి we have to choose the type of material for construction of a fermenter. Next is impellers. These are the agitated devices mounted on the shaft and are made up of impeller blades. ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా, ఇవన్నమాట ఇంపెల్లర్స్ అని చెప్తాం. ఈ షాఫ్ట్ అనే దానికి ఇంపెల్లర్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ షాఫ్ట్ అనేది ఇట్ రొటేట్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ మోటార్. సో మోటార్ రొటేట్ అయినప్పుడు దానికి అటాచ్ అయిన షాఫ్ట్ కూడా రొటేట్ అవుతుంది, షాఫ్ట్కి అటాచ్ అయినటువంటి ఇంపెల్లర్స్ కూడా రొటేట్ అవుతాయి. Baffles are mounted on the walls of a fermenter. Baffles help to break the headspace of the fermenter and also increase the friction of the inner wall surface. So baffles అనేవి ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫెర్మెంటర్ ఉంటాయి. జనరల్గా ఇది హెడ్ స్పేస్ని ఫెర్మెంటర్లో తగ్గించడానికి అలాగే ఫ్రిక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి, దానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇనాక్యులేషన్ పోర్ట్. It is a device from which fermentation media, inoculum and substrate are added in the fermentation tank. సో మీడియాని యాడ్ చేయడానికి కానీ మైక్రోబియల్ కల్చర్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ ఇనాక్యులం అని చెప్పుకున్నాం కదా లాస్ట్ పీపీటీలో, ఆ ఇనాక్యులం కల్చర్ని యాడ్ చేయడానికి కానీ సబ్స్ట్రేట్ని యాడ్ చేయడానికి కానీ ఏవి యాడ్ చేయడానికైనా సరే ఫర్మెంటేషన్ ట్యాంక్లో పైన ఇనాక్యులేషన్ పోర్ట్ అనే ఉంటుంది, ఆ ఇన్లెట్ ద్వారా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. స్పార్జర్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫర్మెంటర్. ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా స్పార్జర్. సో దిస్ ఇస్ ద స్పార్జర్, the base. It is an aeration system through which sterile air is introduced in the fermentation tank. So ఆక్సిజన్ ఆర్ ఎయిర్ సప్లై కోసం లోపల ఉండే ఫర్మెంటర్ ట్యాంక్లో ఉండేటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి ఎయిర్ కావాలి ఫర్ దేర్ సర్వైవల్, గ్రోత్, మల్టిప్లికేషన్ ఎక్సెట్రా. సో ఆ ఏరేషన్ అనేది స్పార్జర్ ద్వారా మనం ఇస్తాము. Glass wool filters are used in a sparger for sterilization of air and other gases. So, ఆ స్పార్జర్లో గ్లాస్ వూల్ ఫిల్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఫిల్టర్స్ ఆటోమేటిక్గా బయట నుంచి వచ్చేటువంటి ఎయిర్ని ఆటోమేటిక్గా ఫిల్టర్ చేసేసి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యేలాగా చేస్తాయి. అంటే ఏంటి, ఆ ఎయిర్లో కనుక ఏమన్నా అన్వాంటెడ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ప్యాథోజన్స్, డస్ట్ అట్లాంటివి ఉంటే వాటిని అక్కడే ఫిల్టర్ చేసేసి ట్యాంక్లోకి వెళ్ళనివ్వకుండా చేస్తాయి. శాంప్లింగ్ పాయింట్. It is used for time-to-time collection of samples to monitor fermentation process and quality control. So it is a శాంప్లింగ్ పాయింట్ అంటే మనం టైం టు టైం మధ్యలో ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయకుండా మధ్యలో శాంపుల్స్ని కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే కరెక్ట్ శాంపుల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా లేదా అన్వాంటెడ్ ఏమైనా అవుతుందా అనేది అప్పుడప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసుకుంటూ చూడడం కోసం ఈ శాంపిల్ కలెక్షన్ పోర్ట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. pH కంట్రోల్ డివైస్. It checks the pH of the media at specific intervals of time and adjusts the pH to its optimum level by addition of acids or alkalis. సో pH అనేది ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ pH కంట్రోల్ లేకపోతే మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా కూడా స్పాయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి pH మనకి బాగా తగ్గిపోతుంది, లోవర్ అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు కొంచెం బేస్ని యాడ్ చేస్తూ లేదా pH లెవెల్ పెరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు యాసిడ్ యాడ్ చేస్తూ మనం దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. టెంపరేచర్ కంట్రోల్. Generally, it contains a thermometer and cooling coils or jackets around the fermenter. ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం దీని గురించి. సో అక్కడ ఒక టెంపరేచర్
పెట్టి మనం ఎప్పటికప్పుడు లోపల ఉన్న టెంపరేచర్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఉన్న కూలింగ్ జాకెట్లో కూల్ వాటర్ని సర్క్యులేట్ చేయడం ద్వారా ఆ టెంపరేచర్ని నార్మల్కి తీసుకురావచ్చు. ఫోమ్ కంట్రోలింగ్ డివైస్. ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ అ ఫెర్మెంటర్ విత్ అన్ ఇన్లెట్. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైతే లోపల మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, న్యూట్రియంట్ మీడియా ఇవన్నీ ఉంటాయో, మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్ని బాగా బీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఫోమ్ అనేది వస్తుంది, నురగ. అంటే ఏంటి, జనరల్గా ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఫోమ్ అనేది డెవలప్ అవటం జరుగుతుంది. సో న్యూట్రియంట్ మీడియం అన్నాక దాంట్లో అమైనో యాసిడ్స్, ప్రోటీన్స్ అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి. సో అంత ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కంటిన్యూస్గా మనం రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనకి ఫోమ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. మెయిన్గా ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో ఉన్న ఒక డ్రాబ్యాక్ ఆర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫోమ్ కంట్రోల్ అన్నమాట. సో ఆ ఫోమ్ ఉండటం వల్ల పైనంతా నురుగు ఉండేప్పటికీ లోపల ఉన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్కి ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది సరిగ్గా అందదు. అదొక డ్రాబ్యాక్. అందుకని ఫోమ్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో దానికోసం యాంటీఫోమ్ ఏజెంట్స్ని యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి. పైన ఒక ఫెర్మెంటర్లో పైన ఒక చిన్న ట్యాంక్ లాంటిది ఉంటుంది. ఆ ట్యాంక్కి లో యాంటీఫోమ్ ఏజెంట్ని యాడ్ చేస్తాము. ఎప్పుడైతే ఫోమ్ ఎక్కువగా ఉందో ఆటోమేటిక్గా దానిలో ఉన్న యాంటీఫోమ్ ఏజెంట్ అనేది ఆ ఫోమ్ మీద పడి ఆ ఫోమ్ ఫామ్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. Next, bottom drainage system. It is an aseptic outlet present at the bottom of the fermenter for removal of fermented media and products that are formed. సో కింద బాటమ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే అక్కడ అవుట్లెట్ అనమాట. మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఆ మీడియా, రిమైనింగ్ మీడియా అంతటిని, అలాగే ఫామ్ అయిపోయినటువంటి ప్రోడక్ట్ని రిమూవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. Coming to the types of fermenters. First one is stirred tank fermenter. Microbial fermentations are very important in the production of life-saving antibiotics. సో దీంట్లో యాంటీబయాటిక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎక్కువగా మనం స్టిర్డ్ ట్యాంక్ ఫర్మెంటార్స్ని యూజ్ చేస్తాం. More than 70% fermenters used in the industry are of this type. ఎక్కువగా 70% ఫర్మెంటర్స్ అన్నీ కూడా స్టిర్డ్ ట్యాంక్ ఫర్మెంటర్సే ఉంటాయి. స్టిర్డ్ ట్యాంక్ రియాక్టర్స్ పర్ఫార్మ్ వేరియస్ ఫంక్షన్స్ లైక్ homogenization, suspension of solids, dispersion of gas, liquid mixtures, aeration of liquid and heat exchange. సో ఈ స్టిర్ ట్యాంక్ ఫర్మెంటర్ యొక్క ఫంక్షన్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది యూనిఫామ్ మిక్సింగ్, హోమోజినైజేషన్, అలాగే సాలిడ్స్ని సస్పెండ్ చేయటం, అలాగే గ్యాసు లిక్విడ్ మిక్చర్స్ని సెపరేట్ చేయటం, అలాగే లిక్విడ్ని ఎయిరేట్ చేయటం, అలాగే హీట్ని ఎక్స్చేంజ్ చేయటం అనే ఫంక్షన్స్ని క్యారీ అవుట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అ స్టిర్డ్ ట్యాంక్ ఫర్మెంటర్. సో బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఫర్మెంటర్ ఆర్ సేమ్. అన్నిట్లో కూడా స్పార్జర్, మోటార్, ఇంపెల్లర్స్, బ్యాఫిల్స్, కూలింగ్ జాకెట్స్, ఇన్లెట్ పోర్ట్స్, అవుట్లెట్ పోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా కామన్గానే ఉంటాయి. సో బేసిక్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా అవే, కొంచెం మోడల్ అనేది మారుతుంది. ఎయిర్ లిఫ్ట్ ఫర్మెంటర్. This is generally called as pneumatic reactor without any mechanical stirring arrangements for mixing. సో ఎయిర్ లిఫ్ట్ ఫర్మెంటర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీన్ని న్యూమాటిక్ రియాక్టర్ అని కూడా అంటారు. దీంట్లో మెకానికల్ స్టిర్రింగ్ అనేది ఉండదు. అంటే అన్నిట్లో చూసినట్టు ఒక మోటార్కి షాఫ్ట్ అటాచ్ అయ్యి మిక్స్ చేసే అరేంజ్మెంట్ అనేది దీనిలో కనిపించదు. The turbulence caused by the fluid flow ensures adequate mixing of the liquid. సో దీంట్లో మరి మిక్సింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే ఆ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు వచ్చే టర్బులెన్సే మనకి మొత్తం కంటెంట్ అంతా కూడా మిక్స్ అయ్యేటట్టు చూస్తుంది. సో స్పెషల్గా దీనికి మిక్సింగ్ డివైస్ అనేది ఉండదు. దాంట్లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోకి వచ్చేటువంటి ఆ మొబిలిటీ, ఆ మూమెంటే మిక్సింగ్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. The introduction of the fluid causes upward motion and results in circulatory flow in the entire reactor. సో మనం ఫ్లూయిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ని కనుక దాంట్లో
యాడ్ చేసినప్పుడు అదే అప్వర్డ్ మోషన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అలాగే సర్క్యులేటరీ ఫ్లో మొత్తం ఎంటైర్ బయోరియాక్టర్లో జరిగేటట్టు చూస్తుంది. The advantages of airlift reactors are the elimination of attrition effects generally encountered in mechanical agitated reactors. జనరల్గా ఎయిర్ లిఫ్ట్ రియాక్టర్ యొక్క అడ్వాంటేజియస్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే అట్రిషన్ ఎఫెక్ట్స్ని ఎన్కౌంటర్ చేయడం. అట్రిషన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద హీట్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది మోటార్. సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మోటార్ కంటిన్యూస్గా ఎక్కువ అవర్స్ రొటేట్ అవటం వల్ల హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందని. సో కొన్నిసార్లు ఆ హీట్ ఎక్కువ అవటం వల్ల దానిలో ఉన్న ప్రోటీన్స్ అన్నీ కూడా కొయాగ్యులేట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకోసం అట్లాంటి అట్రిషన్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గించడం కోసమే ఇక్కడ స్పెషల్గా మోటార్ అనేది మనకి ఉండదు. సో అదే దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజియస్ ఫీచర్. సో దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ యూస్డ్ టు అవాయిడ్ ఎక్సెస్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ద మెకానికల్ యాజిటేషన్. సో ఎప్పుడైతే మోటార్ ఉండదో రొటేషన్ అనేది అంత ఎక్కువగా ఉండదు. Fluidized bed bioreactor. This is developed for biological systems involving cells as biocatalysts and are three-phase systems, that is solid, liquid and gas. So ఇది biological systems ఇన్వాల్వింగ్ బయోకాటలిస్ట్స్. బయోకాటలిస్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎంజైమ్స్. సో ఎంజైమ్స్ని యూస్ చేసుకునేటువంటి రియాక్టర్స్. ద ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్స్ are generally operated in co-current upflow with liquid as continuous phase. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా అప్ఫ్లో ఆఫ్ కోకరెంట్ అనే దాంతో జనరల్గా ఆపరేట్ చేయబడతాయి. దీంట్లో కంటిన్యూస్గా లిక్విడ్ ఫేజ్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. యూజువల్లీ ఫ్లూయిడైజేషన్ is obtained either by external liquid recirculation or by gas fed to the reactor. ఇక్కడ జనరల్గా ఫ్లూయిడైజేషన్ అనేది ఎక్స్టర్నల్గా లిక్విడ్ని సర్క్యులేట్ చేయటం ద్వారా లేదా గ్యాస్ని బయోరియాక్టర్లోకి ఫీడ్ చేయటం ద్వారా మనకి ఈ ఫ్లూయిడైజేషన్ అనేది అబ్టైన్ అవుతుంది. బేసికలీ ద పార్టికల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్స్ కెన్ బి ఆఫ్ 3 different types. ఒకటి inert core on which the biomass is created by cell attachment. Second, porous particles in which the biocatalyst is entrapped. Third, cell aggregates or flocks. సో ఇక్కడ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా 3 రకాల పార్టికల్స్ని యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ని 3 విధాలుగా మనం బయోరియాక్టర్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఏంటి అంటే సెల్ అటాచ్మెంట్, అంటే ఆ ఎంజైమ్స్ అన్నీ కూడా వెళ్ళి లోపల ఉన్న మైక్రోబియల్ సెల్స్కి అటాచ్ అవ్వటం. ఇంకొకటి పోరస్ పార్టికల్స్ ఇన్ విచ్ ద బయోకాటలిస్ట్ ఈస్ ఎంట్రాప్డ్, అంటే బయోకాటలిస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎంజైమ్. సో ఆ ఎంజైమ్ని ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్లో ఎంట్రాప్ చేసి దాన్ని ఆ ఫర్మెంటార్ వెజల్లోకి రిలీజ్ చేస్తాము ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పోరస్ పార్టికల్స్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈ సెల్ అగ్రిగేట్స్ ఆర్ ఫ్లాక్స్. సో ఇక్కడ సెల్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాంతో ఒకటి జాయిన్ అయిపోయి ఒక అగ్రిగేట్ ఆర్ ఫ్లాక్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దాన్నే సెల్ఫ్ ఇమ్మొబిలైజేషన్ అని చెప్తాం. సో ఎంజైమ్స్ని ఈ జనరల్గా ఈ 3 విధాలుగా, ఈ 3 రకాలుగా మనం బయోరియాక్టర్లో యూస్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ ఎయిర్ లిఫ్ట్ ఫర్మెంటర్. This is fluidized bed fermenter. Next is packed bed bioreactor. Packed bed or fixed bed bioreactors are commonly used with attached biofilms, especially in wastewater engineering. జనరల్గా ఇటువంటి బయోరియాక్టర్స్ని ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము అంటే వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెసెస్లో యూస్ చేస్తాం. సో వేస్ట్ వాటర్ని ట్రీట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ వాటర్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దానికోసం ఇక్కడ అటాచ్డ్ బయోఫిలిమ్స్ అంటాం. అంటే జనరల్గా సమ్ ఆల్గే, ఫంగై అట్లాంటివన్నీ కూడా కింద బయోరియాక్టర్కి అటాచ్ చేసేస్తాము. సో దట్ కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ని అవి అబ్జార్బ్ చేసేసుకుంటాయి. ద యూస్ ఆఫ్ ప్యాక్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్స్ gained importance after the potential of whole cell immobilization technique has been demonstrated. సో ఈ బయోరియాక్టర్స్ అన్నీ కూడా
ఇమ్మొబిలైజేషన్, హోల్సేమ్ ఇమ్మొబిలైజేషన్ అనే టెక్నిక్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఈ ప్యాక్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది. ద ప్యాక్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్స్ ఆర్ వైడ్లీ యూజ్డ్ విత్ ఇమ్మొబిలైజ్డ్ సెల్స్. జనరల్గా ఇమ్మొబిలైజ్డ్ సెల్స్ ఆర్ ఇమ్మొబిలైజ్డ్ ఎంజైమ్స్తోనే ఈ ప్యాక్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్స్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయటం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది ప్యాక్డ్ బెడ్ బయోరియాక్టర్. Next, bubble column fermenter. Bubble column fermenter is a simplest type of tower fermenter consisting of a tube which is air sparged at the base. So this bubble column fermenter, it is a long tube and it is called as tower fermenter, and it consists of a tube which has air sparger at the base. It is an elongated non-mechanically stirred fermenter used for the production of citric acid especially. సో ఇది నాన్ మెకానికల్గా స్టిర్ అయ్యేటువంటి ఫర్మెంటర్, అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెకానికల్ స్టిరింగ్ ఇట్ ఈస్ స్టిర్ ఇన్ సమ్ అదర్ వే. దిస్ ఇస్ ద బబుల్ ఫర్మెంటర్. So these are various types of fermenters. So whatever may be the type of fermenter, the basic parts remain the same. So ఏ ఫర్మెంటర్ కైనా కూడా ఇన్లెట్ పోర్ట్, అవుట్లెట్ పోర్ట్, స్పార్జర్, బాఫిల్స్, ఇంపెల్లర్స్ ఇవన్నీ కూడా కామన్గా ఉంటాయి. ఎయిర్ జాకెట్, వాటర్ కూలింగ్ జాకెట్ ఎక్సెట్రా. బట్ depending on the type of the product we are going to produce, we have to choose the fermenter. సో ఒక్కొక్క దాన్ని బట్టి, సౌలభ్యాన్ని బట్టి మనము ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫర్మెంటర్ ఏ ప్రోడక్ట్ ప్రొడక్షన్కి సూట్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఆ ఫర్మెంటర్ని చూస్ చేసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ.